ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त कृष्ण ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक से ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति इष्ट ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। सत्य ज्योति परिवार पक्षरु आपनकु विशेष विशेष धन्यवाद दूची, शुभेच्छा जनाऊँगी एवं ए विशेष कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आपण नियमित ये कार्यक्रम शुणुअछंती एवं ईश्वर वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछंती, सेतिपाई प्रभुंकर धन्यवाद हो। आपण को मध्य आमाने आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। आपण ये कार्यक्रम विषय आपणकर परिवार लोक मानकु जदि से माने दूर रे अछंती सेमानकु जणैया पाई भूलंतु नाही। केवल आपणकर सहकर्मी बा बंधु मानकु मध्य शेयर करंतु, जद्वारा से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। जदि किछि आपणकर सुचिंतित मतामत अछि आमको जणैबा पाई चेष्टा करंतु। जो फोन नंबर टी दिया जाउछि से फोन नंबर रे आज ही आमानक संगे जोगाजोग करंतु। आपणकर सुचिंतित मतामत आम पाई साहाय्य करिबो। किछि प्रार्थनार अनुरोध अछि ताहा मध्य जणांतु, जेपरिक आपणक पाई आमे प्रार्थना करि पारिबो। आसंतु आमने आजिर प्रसंग रे आगो को बढ़िबा, किंतु ता पूर्वरु प्रभुंकर साहाय्य मागिबा, कारण से जीवित ईश्वर आम्मान को प्रेम करंती, आम्मानकर प्रतिटी अवस्था को जानती, आम्मान को से ही साहाय्य करि पारिबे। ईश्वरक वाक्य रे कथा लेखा अछि, पर्वतगण आड़े ऊर्ध्व दृष्टि कले केउठारु मोहर साहाय्य आसीबो, किंतु मोहर साहाय्य आकाश और पृथ्वीर निर्माणकारी सदाप्रभु कठारु आसे। सदाप्रभु परमेश्वर साहाय्यकारी ईश्वर अटंती, ताहांकर साहाय्य लोड़िबा, प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दौचु, तुमे सर्वदा उपलब्ध अट, कारण तुमे सर्वदा जीवित अट। तुमे एकमात्र जीवित सत्य पराक्रांत परमेश्वर अट। तुमे दयारे महान एवं प्रेमकारी ईश्वर अट। तुमे साहाय्य करिबा परमेश्वर अट। तुमरो साहाय्य मागुअछु। आज तुमरो वाक्य पठाई आम्मान को तुमे कथा कह, आम्मानकर पाप क्षमा कर, आम्मानकर रोग सब सुस्थ कर, आम्मानकर हृदय मनरे तुम निजर शांति दे आम्मान को तुम ठारे धरी रख। ए प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे उत्सर्ग करूअछु, आमेन। प्रिय बंधु, आज आमने आउ एक विशेष प्रसंग नहीं कथबार्ता करिबा। जो ईश्वरंक विषय आमने तांको वाक्य रे ध्यान करूअछु, से एकमात्र उद्धारकारी ईश्वर अटंती। प्रतिटी मनुष्य को सेमानकर शोचनीय अवस्थारु केवल नुहे, किंतु पापर दंडरु उद्धार करंती, विनाशरु अनंत विनाशरु मुक्त करंती, नरकरु रक्षा करंती। आउ सेटा करिबा पाई से स्वर्ग छाड़ी पृथ्वी के आसिले, लोकमानक मध्यरे गमनागमन कले ओ से भिड़ लोक भिड़ को देखिले, आउ लोकमान को देखिले तांकर हृदय दयारे विगलित होउथिला। ईश्वरंक वाक्य रे ए प्रकार लेखा अछि, माथ्यू पुस्तक तार 9 अध्याय 36 पदरे, आउ लोक समूह को देखी से मानक प्रति से अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट दयारे विगलित हेले, कारण से माने अरक्षक मेष परी दुर्दशाग्रस्त और छिन्न भिन्न थिले। इठी जो विशेष परिप्रेक्षी रे कहा जाइछि जे प्रभु जीशु से एकाकी नहांती, तांको आखि आगारे अनेक लोकंकर भिड़ अछि,
ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକ ସମୂହ, ଜନତାର ଭିଡ଼, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? କେଉଁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମର ପାପ, ମନୁଷ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟତା, ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯାହା କହିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଚରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଏସବୁ ତାହାକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ନୌକା ଭଳି। ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାରେ ଆପଣ କି ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅଛନ୍ତି? ତାହା ମୂର୍ଖତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗାଟି ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗାଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କଣା ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, ତାହା ପାଣି ଉପରେ ଭାସିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ସେହି ପ୍ରକାର। ଏହି ଭବସାଗରରେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଡଙ୍ଗାକୁ କଣା କରି ପକାଇଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପାର ହେଇ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ଜୀବନ ଭଗ୍ନ ଆଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି, ପରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ବେମାର ଆସିଯାଇଛି, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିରାଶା, ହତାଶାରେ। କିଏ ବା ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ବାପା କି ମା କି ପୁଅ କି ଝିଅ କି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ନିକଟତମ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ବି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ପରି ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ହରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି ସାନ୍ତ୍ୱନା, କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଲେଶରେ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୁଏ। ସେ ନୀରବ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିକି ଦୂରକୁ ନିଜ ବାଟରେ, ପାପର ବାଟରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ସେଥିର ଫାଇଦା ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜଞ୍ଜାଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କରୁଛି। ତଥାପି ହୋସ ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖରେ ଆହତ ହେଇଥିବା, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା, ପାପରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଆଉ କେତେ କାଳ ଏମାନେ ଏପରି ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ
ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବେ, ଦୌଡ଼ୁଥିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଅନୁକମ୍ପାଶୀଳ ପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୟାରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗଠନକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଧୂଳି ମାତ୍ର, ଏହା ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାଦୟାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା କି? ତେବେ ସେ ମହାଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ମରାମତି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମରାମତି କଲେ ତାହା କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଠିକ୍ ହେବ, କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ତାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପାପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଥିବା ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମକୁ ମରାମତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସକୁ ଆପଣ ମରାମତି କରି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ବରଂ ସେ କାଚ ଖଣ୍ଡ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ କାରଖାନାରେ ନିଆଁରେ ତାକୁ ତରଳେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଆଉ ଏକ କାଚ ଗ୍ଲାସ ତିଆରି ହେଇକି ଆସିପାରିବ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନୂଆ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଜୀବନରେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇକି ସେ ସାଉଁଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଭାବରେ ସଜାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଭାବରେ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନିରାଶା ହତାଶା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ନୂଆ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡାକନ୍ତି। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ନୂତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂତନ କରିଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି। ଆପଣ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଜୀବନକୁ ନେଇକି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଅନୁତାପର ସହ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ। ଯେଉଁ ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇଛି। ଓ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅସହାୟ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ହେଁ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଜୀବନକୁ ନେଇ ତୁମ ହାତରେ ତାହା ସମର୍ପି ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ନୂଆ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ନିଅ ତୁମଠାରେ, ତୁମ ଅନୁରୂପରେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବାକୁ ପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର
89 कटक 753001 आज पाई विदाय नेउछु आपण मानक सहित पुणी देखा हबो ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय नमस्कार।